بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک صحابی کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ بیوی نے کہا ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی اور بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی۔ صحابی نبی کریم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا اور صحابی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کو کیسے ذبح کیا ہے، تو میں تجھے بتاتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہاں ضرور دکھاؤ، اور بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کٹ گئی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کی کان میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی، دوسرے کمرے میں انہیں رکھا کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی کریم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ تو صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ توڑا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے مر چکے ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا ان کے جنازے یہاں لاؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی کریم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے، اور آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر بچوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اور پیارے دوستوں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلا جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی انزا کٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کے کٹے ہوئے انزا کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر اپنے لابے دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی اور ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت سے اٹھا کر نبی کریم کے پاس لے آئے اور اس وقت وہ درد کی شدت سے تھرا رہے تھے تو نبی کریم نے ان کے پاؤں کا کٹا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور اپنے لابے دہن لگا کر
ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पांव बिल्कुल ठीक था और उस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंगे हैबर पे किले को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किले के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर था। जब वो मुसलमानों के मुकाबले पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का महबूब है और वो जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथ पर अपनी मदद नाज़िल करेगा। सुबह हुई तो नबी करीम ने फरमाया कि अली कहाँ है। सहाबा ने अर्ज की कि उनकी आंखों में दर्द है, वो आराम कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि उन्हें यहाँ लाओ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम के खिदमत में लाया गया तो आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा उनकी आंखों पर अपना लाबे दहन लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीर अल-मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किले के मजबूत दरवाजे को उखाड़ डाला और उनके किले पर कब्जा कर लिया। इस तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि उसके बाद पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई। और आखिर में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफा का वाक़या है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह इन्होंने पड़ाव किया तो उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा कि मैं इसे ज़बह करूंगा, दूसरे ने कहा मैं इसकी खाल उतारूंगा, तीसरे ने कहा मैं इसका सालन तैयार करूंगा। तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियां इकट्ठी मैं करूंगा और आग जलाऊंगा। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप हरगिज तकलीफ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे, आग जलाएंगे, आप आराम से बैठे रहें, तो आप काम हम पर छोड़ दें। तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं तुम पर अपने लिए कोई बर्तरी और फोकियत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वो बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। प्यारे दोस्तों, अहले मदीना की आदत थी कि वो रोजाना नमाज फजर के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप उसमें अपना हाथ डबोते थे। सहाबा इस पानी को मतबरक समझकर अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ की तरह ठंडा होता था तो उस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को ये कहकर वापस नहीं किया था कि ये पानी बड़ा ठंडा है, लिहाजा तुम अपने बर्तन वापस ले जाओ। एक मर्तबा का जिक्र है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हुज़ैफा यमानी मदीना से बाहर गए और उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफा ने एक कपड़ा तानकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और उस पर्दे की ऊंट में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और उसे तान कर फरमाया, हुज़ैफा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हजरत हुज़ैफा ने बहुत माजरत की और कहा कि आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान हो जाएं, आप जहमत ना करें। लेकिन उनकी माजरत के बावजूद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीके सफर की खिदमत पर इसरार करते हुए फरमाया, जब दो शख्स रफीके सफर हो तो उनमें से अल्लाह को वो शख्स ज्यादा प्यारा होता है जो अपने साथी से ज्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खिदमत करता है।
प्यारे दोस्तों, रवायात में मज़कूर है कि एक कनीज ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा मेरे साथ चलें और उसे कहें कि वो मुझसे बदसलूकी का रवैया ना रखे। आपने कनीज को साथ लिया और उसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब उसने अपनी कनीज पर नबी अल्लाह का ये लुत्फ़ करम देखा कि वो इसकी सिफारिश कर रहे हैं, तो उस कनीज को राह हुदा में आज़ाद कर दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बयान है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान जमात की हिदमत करे तो जमात में जितने अफराद होंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसे जन्नत में खादम अता करेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।